जय मारकाही, जय मारकाही। कि साडा जीवन है की और असीं समझ के इसनूं की बैठे हैं। साडे जीवन च की कुछ छुपिया होया है जिसनूं असीं समझण दी कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर वो चीज़ का ज्ञान सानू हो जाए जो साडे जीवन के अंदर उस मालिक ने परमात्मा ने रखिया है, तो इंसान के जीवन दियां सारियां उलझना, सारियां परेशानियां, सारियां टेंशनां ही खत्म हो सकदियां हैं। सो आओ इस कहानी तो ये जीवन के बारे थोड़ा समझिए कि एक बार एक नगर के अंदर एक फकीर पहुंचे। जदों फकीर उस नगर च पहुंचे तो फकीरां ने उस नगर के चौराहे में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ सी, उहदे थल्ले अपना आसन लगाया और फकीर उसके थल्ले बैठे। जदों नगर के लोगों को पता लगा कि कोई फकीर आया है साडे नगर च और वो फकीर एक नूरी फकीर है, यानी उहदे चेहरे ते रब दा नूर है, देख के ही पता लगता है कि फकीर परमात्मा की बंदगी करके वो प्रभु नाल जुड़ के उहदा ही नूर हो चुका है। देख के शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए नगर के लोग फकीरां दे दर्शन करने वास्ते उन्हां दे कोल गए। हुण फकीरां दे कोल जाके नगर के लोग बैठे फकीरां दे वचन सुन रहे हैं। हुण की होया उस वेले कि एक आदमी जदों उसने दूरों फकीरां नूं देखिया, फकीरां नूं देख के मन नूं इन्नी शांति मिली कि उहदियां अखां 'च पानी आ गया और फकीरां नूं खड़ के देख रहा नाले रो रहा है। जदों फकीरां दी नज़र उधर गई, फकीरां ने उसनूं बुलाया भी बेटा इधर आ। वो आदमी आया, फकीरां ने कोल बिठाया, बेटा की गल हुई, रो क्यों रहा है? उसने कहा महाराज मैं जीवन च बड़ा दुखी हाँ, बड़ा परेशान है। मैं जीवन च बड़ा दुखी हाँ, बड़ा परेशान है। फकीरां ने पूछा बेटा तेरे दुख का परेशानी का कारण की है? वो कहता महाराज मेरे दुख का मेरी परेशानी का कारण है मेरी गरीबी, कि मैं गरीब बहुत हाँ, मैं निर्धन हाँ, मैं गरीब हाँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हाँ। जिस वेले इन्नी गल उस आदमी ने कही तो देखो फकीरां ने की जवाब दिता। फकीरां ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटा तू तो बहुत धनी है, तू तो बहुत धनवान है, तू क्यों अपने आप को गरीब कह रहा है? तू बहुत धनवान है, तू इन्ना धनवान है, इन्ना धनी है कि तू चाहे तो दूजियां नूं भी अमीर बना देवे। जदों इन्नी गल फकीरां ने कही, वो आदमी हैरानी नाल फकीरां दी तरफ देखदा है, कहंदा महाराज तुसीं इह की गल कह रहे हो? ਉਹ मैं खुद गरीब हाँ, एक दिहाड़ीदार हाँ, 2 दिन तो मैनू दिहाड़ी नहीं मिली, 2 दिन तो मैं भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाता, भुखा मेरा पेट है, और तुसी मैनू कह रहे हो तू बहुत धनवान है, तू गरीब कित्थे है, तू तो बहुत धनी है। महाराज ये तुसी की गल कह रहे हो? इस नगर च मेरे वर्गा गरीब होर कोई है नहीं और तुसी मैनू धनवान कह रहे हो? महाराज ये तुसी किस तरह कह रहे हो? तो उस वेले फकीरां ने कहा कि बेटा जो सानू नजर आ रहा है असीं उही कह रहे हैं। कहंदा महाराज मैं समझिया नहीं, तुहानू की नजर आ रहा? मेरे फटे हुए कपड़े, पैरों नंगा हाँ, तन ते फटे कपड़े है, और तुसी कह रहे हो जो मैनू नजर आ रहा मैं वो कह रहा हाँ कि मैनू देख के तुसी मेरी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जे मेरे कपड़े फटे हुए है, पैरी जुत्ती भी नहीं है, तो मेरे घर के हालात की होंगे? और तुसी कह रहे हो धनी है, अमीर है। तो उस वेले फकीरां ने कहा ठहर, तू इदां नहीं समझना। उत्थे बैठे बैठे फकीरां ने दूर एक पत्थर पिया सी, फकीरां ने उसकी तरफ इशारा किया। फकीर कहंदे वो की है सामने? कहंदा महाराज पत्थर। जरा ध्यान देने वाली गल है। फकीरां ने कहा सामने की है? कहंदा जी पत्थर। फकीर कहंदे पर ऐसी कहंदे पत्थर नहीं है। कहंदा महाराज ये किदां दी गल कह रहे हो? पत्थर है, नजर आ रहा है साफ स्पष्ट के पत्थर है। फकीर कहते तू कह रहा पत्थर है क्योंकि तेनों पत्थर नजर आता है, पर ऐसी कह रहे पत्थर नहीं है। कहता महाराज तुसी कहो तो मैं नगर का 100 बंदा लिया के खड़ा कर देवां जिहड़ा तुहानूं दस देगा, गवाही देगा कि यह पत्थर है। 100 बंदा मैं लिया के खड़ा करके वो तो पिछवा सकता हाँ, वो भी गवाही देगा कि पत्थर है, और तुसी कहते हो पत्थर नहीं है।
ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 100 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਵੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ, ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਰਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ, ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਚਿਮਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਿਮਟਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਨਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੱਥਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਅਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਇਹ ਗਰੀਬ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਅਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਘਰ ਗਰੀਬ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ। ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਧਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ
ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਲਾਚਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ, ਧਨਵਾਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਾਟ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਰਾਟ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ 'ਚ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ 'ਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਲਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਸੁਰਤੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।